Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभूचा गौरव असो. आता आणि सदा सर्व. Hallelujah. All the time. Hallelujah. तुम्ही आनंदी आहात का? कशासाठी? For the? So you're in presence of God, that's why you're happy. I'm asking, what is the reason for your happiness? तुमच्या आनंदासाठी कारण काय आहे? आमच्याबरोबर येशू आहे म्हणून काय? ओके. आणि कशावरून ओळखायचं की येशू आमच्याबरोबर आहे? How do we know that Jesus is with us? And what about when you feel angry? So when you feel angry, there is no love. So Jesus is not there. Yeah? Then when you are angry, are you with Jesus or no? But you are not, it's okay, you are not with him. Is it okay you are not with him? So on Sunday, we are going to celebrate this solemnity of Christ the King. कोण असतो राजा? No, I'm asking who is a king? Define a king. Who rules the people? Okay. Was Jesus ruling people? Show me in Bible where Jesus was ruling people. Can anyone show me in Bible where Jesus was ruling people? Then why is he king? Sorry? You made him a king. Very good. So he was not a king. I'm trying to know something from you all. Why is he a king? Is he a king because we made him a king, or is he king because he was a king? He was not a king. So in the Bible, who is the king? What does the psalmist say? The Lord, the mighty, the valiant, the king is coming. So in the Old Testament, it's God who is the king. There is no king. In the whole history of salvation, there was no king in the beginning. When did the worldly kingship started? Any idea? आपल्या बायबलमध्ये जुन्या करारामध्ये कुठेच राजाचा उल्लेख नाही सुरुवातीला. बरोबर? मग राज्यपद कधी सुरू केलं? When did the kingship started in the Bible? मग पहिला डेव्हिड राजा होता का? Read the book of Samuel. Read the book of Samuel 1. You will come to know that when the people of Israel were brought from the land of Egypt and they came to the promised land, ते जेव्हा आश्वासित केलेल्या राज्यामध्ये आले, तेव्हा त्यांनी पाहिलं की आजूबाजूला जे राज्य आहेत तिथे त्यांचे राजे आहेत. आणि मग त्यांनी राजा मागितला. So they asked for a king. And the book of Samuel says that was the time when God felt very bad. Why? Why? Because he was their king. And they rejected him as a king. And they said, we want someone from us to be a king. A king is the one who rules, who has power, who can subdue others. राजा कोण असतो? ज्याच्याकडे राज्य असतं, ज्याच्याकडे अधिकार असतो, सत्ता असते,
तो दुसऱ्यांना हाताखाली ठेवू शकतो, तो राजा असतो. म्हणून परमेश्वराने राजा कधीच दिला नाही, कारण परमेश्वर स्वतः राजा होता. पण जेव्हा लोकांनी मागितलं तेव्हा देवाने सांगितलं ठीक आहे. म्हणून पहिला राजा कोण आहे इस्रायलचा? शौलाला त्यांनी निवडलं. Saul was chosen as the first king, and his anointing was from a bottle of oil. त्याच्या डोक्यावरती तेलाची कुपी ओतली गेली, बरोबर, अभिषेक करायला ना. Whereas when David was chosen by God, how was David anointed? पण तेल कशामध्ये होतं? One specific word is used over there. The horn of the ram. Horn. कोकराचं जे शिंग असतं ना, त्याच्यातून तेल ओतलं गेलं ना. So the horn is a natural crown of the ram animal. त्याला राजा परमेश्वराने निवडलं. And Jesus was born in the clan of David. प्रभू येशू ख्रिस्त दाविदाच्या घराण्यामध्ये जन्माला आला, म्हणून तो जन्माने त्याला राजाचा वारसा मिळाला. देव म्हणून तो राजा होता, माणूस म्हणून तो जन्म घेतला, तेव्हाही तो राजाच्या घराण्यात जन्माला आला. त्याचे वडील कोण होते? योसेफ कोण होते? दावीद घराण्यातला होता ना. Sorry? He was a carpenter, yes, but he was from the clan of David. So David was his forefather. म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त राजा आहे. आता there are two different words, kingdom and empire. राज्य आणि साम्राज्य याच्यात काय फरक आहे? The kingdom and empire. What is the difference between kingdom and empire? Empire is small and kingdom is big. So the emperor is big or king is big? Emperor is the one who rules the empire, and king is the one who rules the kingdom. So the kingdom is very small, whereas the empire is huge. Now, is Jesus king of world or universe? Why universe? So he is universe, huh? So that's why he is king of universe. Kingdom is limited. The world has boundaries. Universe has no boundaries. God is infinite. देव अमर्याद आहे. देवाला मर्यादा नाही. म्हणून देवाचं राज्य मर्यादित नाही. म्हणून देवाचं राज्य जे आहे ते विश्वाचं राज्य आहे. So God is a king of the universe because he is infinite God. त्याला कुठेच अंत नाही. आपण देवाला कुठे थांबवू शकत नाहीत. देशाला हद्द असते, जगाला हद्द आहे. विश्वाला हद्द आहे का? कारण विश्वामध्ये अनेक ग्रह आले ना. देर आर डिफरंट प्लॅनेट्स अँड द बॉडीज, द स्पेस बॉडीज, दे आर पार्ट ऑफ द युनिवर्स. आणि सगळं काही देवाच्या अधिपत्यात आहे, सगळं काही देवाच्या अधिकाराखाली आहे. एव्हरीथिंग इज इन द पॉवर ऑफ गॉड. दॅट्स व्हाय हिज किंगडम इज इन्फिनिट. देवाचं राज्य अमर्यादित आहे. त्याला माणूस मर्यादा घालू शकत नाही. So that was my introduction. So when we say king,
Do you believe that Jesus is your king? Yeah? Very good. किती जणांना वाटतं की येशू माझा राजा आहे? Very good. Excellent. उद्याची भीती किती जणांना वाटते? How many are scared of tomorrow? किती लोकांना भीती वाटते जीवनामध्ये? हात वर करा. कोणाला भीती वाटत नाही? हात वर करा. कोणाला भीती वाटते? How many of you fear in life? You all don't fear? Oh, really? Seriously, you don't fear? This is a lie. You cannot tell a lie in the church. Huh? देवात खोटं नाही बोलू शकत. किती लोकांना भीती वाटते? Yeah? So, is it not a contradiction? हा विरोधाभास नाही का? की येशू राजा आहे आणि तो माझा राजा आहे, पण तरी मला भीती आहे. मग येशू राजा असून मला काय फायदा त्याचा? जर मला भीती जर वाटत असेल, if I am scared, I am fearful, and yet I say Jesus is the king, then where is my trust? And in whom do I trust? माझा विश्वास कोणावरती आहे? मग येशूला सगळं काही शक्य आहे की नाही? मग जर येशूला सगळं शक्य आहे, तर आपल्या मनात भीती का? आणि आपल्याला संशय का? Very good. As human, we are weak, fragile, agreed. But is our fragility our choice? आपली दुर्बलता आपली निवड आहे की नाही? When you realize that I am fragile, you have a choice na to be fragile or to not to be fragile. मी एखाद्या गोष्टीविषयी मला ज्ञान नसेल तर मी अज्ञानी आहे, बरोबर? पण जेव्हा मला एखाद्या गोष्टीविषयी ज्ञान मिळतं आणि तरीही मी अज्ञानासारखा वागतो, मग ते अज्ञान जे आहे ती माझी निवड आहे ना. I choose to be ignorant. After giving knowledge also, I choose to be ignorant. मग आपल्याला लहानपणापासून शिकवलं गेलं आहे ना, आपण धर्माचा अभ्यास करतो, आपण बायबल वाचतो, आपण प्रार्थना करतो, आणि तरी आपल्या मनामध्ये शंका, तरीही आपल्या मनामध्ये अविश्वास. मग याच्यातून काय निकष निघणार? So what is the conclusion of this? That after praying for so long, after doing the Bible reading, after attending many seminars, many prayer services, yet I am not able to overcome my fears. For what good reason? Because my fears are sometimes my comfort zone. मला तसं राहायला आवडतं, मला बदलायचं नाही. आणि राजा जो असतो तो आपल्या राज्यामध्ये बदल आणतो. राजाला आपल्या राज्यामध्ये बदल करायचा असतो, पण राजा जो असतो तो राजा हुकुमशाही करणारा असेल, इफ ही इज अ ऑटोक्रॅटिक लीडर, देन ही विल नेव्हर हीड हिज पीपल. तो लोकांचं ऐकणार नाही. पण तो राजा जर का डेमोक्रॅटिक लीडर असेल तर तो लोकांचं ऐकेल. आता प्रश्न असा आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त ऑटोक्रॅटिक लीडर आहे का, हुकुमशाही आहे का त्याची? की प्रभू येशू ख्रिस्त डेमोक्रॅटिक लीडर आहे? एक्झॅक्टली. प्रभू येशू ख्रिस्त लोकांचा सांभाळ करतो, म्हणून तो कुठल्या गादीवर बसला नाही, त्यांनी कोणाला हुकूम केले नाहीत. But he was with his people. He walked with his people. He spoke to his people. He lived with them. तो त्यांच्या बरोबर होता. तो त्यांच्याबरोबर होता. तो त्यांच्यामध्ये सहभागी झाला, त्यांच्यामध्ये मिसळला, त्यांच्याशी बोलला, त्यांची दुखणं दूर केली, तो त्यांच्यामध्ये वावरला. There are two things, to rule and to govern.
Sometimes the rule is to subdue others, to suppress others. दुसऱ्यांना खाली पाडायचं, खाली दाबायचं. आणि काही लोकांना वाटतं त्याला बोलतात राज्य करणं. पण प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला शिकवतो की आपण दुसऱ्यांचा सांभाळ केला पाहिजे. We need to govern others. म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त आपला सांभाळ करतो, आपल्याला दाबत नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की प्रभू येशू ख्रिस्त कधीच कोणाला जबरदस्ती करत नाही. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कधीच कोणाला कमी लेखत नाही. परमेश्वरासाठी आपण सगळेजण सारखे आहोत. आपल्यामधील प्रत्येक जण परमेश्वराच्या प्रतिमेत आहेत. वी ऑल आर इन द इमेज अँड लाइकनेस ऑफ गॉड. आणि म्हणून परमेश्वर आपल्या सगळ्यांवरती सारखं प्रेम करतो. मग आता आपण स्वतःला हा प्रश्न विचारूया. लेट अस क्वेश्चन आवरसेल्फ टुडे की जर देव आपल्यावरती सारखं प्रेम करतो, मग आपण एकमेकांमध्ये भेदभाव का करतो? If God is not indifferent to us, why are we at times indifferent to one another? Is it in line with God? हे देवाला मान्य आहे का? आणि जर हे देवाला मान्य नाही, तर ज्या देवाची आपण प्रार्थना करतो, ज्या देवासमक्ष आपण बसतो, आपण आराधना करतो, तो देव मला याची अनुमती देतो का? मग आपण ख्रिस्ताला जर राजा मानतो, तर ख्रिस्ताची इच्छा आहे की आपण सगळ्यांनी एकत्र असावं. म्हणून योहानाचा शुभवर्तमान अध्याय 17 मध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त प्रार्थना करतो. काय सांगतो? अध्याय योहानाचं शुभवर्तमान त्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त प्रार्थना करतो की हे पित्या, जसा तू आणि मी एक आहोत, तसं त्यांनी एक असावं म्हणून मी प्रार्थना करतो. त्यांना प्रेमामध्ये एकत्र ठेव. सो जीसस इज प्रेइंग फॉर आवर युनिटी. बट व्हाय आर वी डिवाइडेड? प्रभू येशू ख्रिस्त सांगतो की जे राज्य आपसामध्ये विभागलेलं असतं ते कधी टिकत नाही. द किंगडम दॅट इज डिवाइडेड अमंग इटसेल्फ विल नेव्हर स्टँड. मग आपण जर आपल्यामध्ये विभागलेलो असू, इफ वी हॅव डिफरन्सेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, स्टेटस, मग आपण ॲज वन कम्युनिटी उभे कसे राहणार? हाऊ आर वी टू स्टँड ॲज वन कम्युनिटी with our differences? Is it acceptable for God? आपल्यामध्ये जे काही प्रश्न आहेत ते देवाला मान्य आहेत का? मग येशू ख्रिस्त राजा आहे सगळे मानतात ना, आपण त्याचे राज्याचे सगळे सभासद आहोत ना. मग हे देवाला मान्य आहे का की आपण एकमेकांना वाईट वागवतो, एकमेकांना वागवतो? मग आपण काय केलं पाहिजे? नुसतं प्रभू आमचा राजा 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 सांगून होत नाही ना. यशाया सदृशा काय सांगतो की परमेश्वर सांगतो की ही लोक ओठाने माझी स्तुती करतात, पण यांचं अंतकरण माझ्यापासून दूर आहे. सो आय मे शाउट, आय मे सिंग लाऊडली, आय मे प्रे लाऊडली, बट इफ आय हॅव नो लव्ह फॉर माय ओन फेलो ब्रदर और माय सिस्टर, व्हॉट काइंड ऑफ प्रेयर इज दॅट? जर माझ्या जीवनामध्ये माझ्या भावाप्रती, बहिणीप्रती माझ्या जीवनात जर का प्रेम नसेल, आदरभाव नसेल, समजून घेण्याची क्षमता नसेल, तर माझ्या प्रार्थनेचा अर्थ काय? मी येतो, मी तासनतास प्रार्थना करतो, हात वर करतो, टाळ्या वाजवतो आणि माझ्या राजाची स्तुती करतो, बरोबर? पण माझा राजा जे मला सांगतो ते मी ऐकत नाही. मग ही प्रार्थना झाली का? म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं, परिवर्तन, चेंज इज एसेन्शियल. जी व्यक्ती प्रार्थना करते त्या व्यक्तीने नेहमी जीवनात बदल करायला तयार असलं पाहिजे. ज्या व्यक्तीला बदल करायला वाटत नाही ती व्यक्ती प्रार्थना करू शकत नाही. आपण प्रत्येक जण आपल्या शारीरिक व्याधीने झगडत असतो ना.
We are fighting with our physical elements, right? We are some sicknesses are there, whatever it is there. तुम्हाला काय वाटतं sicknesses का असतात? Why is suffering in our life is a question that we always ask God. Why? Okay, psychosomatic. आजाराचं काय असतं? आजार का असतात? Thoughts. Is there anyone who has never fallen sick? Is there anyone who has never fallen sick? Huh? So what does it teach us? See, our suffering, our sickness is teaching us something. That no one among us is omnipotent. आपण कोणीच अमरत्व घेऊन आलेलं नाहीत. So it shows that we all are weak. आपण प्रत्येक जण दुर्बल आहोत आणि आपल्या प्रत्येकाला देवाची गरज आहे. So our sickness and our suffering is first and foremost teaching us that we need God. मग कोण कितीही श्रीमंत असेल, कितीही धनदानगा असेल. So now if there is a person who is a billionaire, but if he has no good health, what is the point of his wealth? Can his riches bring him good health? So what you are losing for wealth, can your wealth give it back to you? You are losing your health, you compromise on your health for the sake of wealth. But when you are sick, is that wealth bringing you health? So the reality is, we all are weak and we are bound to fall sick, and suffering is part of our life. First point. Second point, that suffering is always teaching us to kill the sin. आपल्या प्रत्येकामध्ये पाप आहे, पाप. What is sin? What is sin according to you? Ata, going away is out of two things: ignorance and deliberate. Deliberate. आपण जाणून बुजून माहित आहे तरी आपण देवाच्या आज्ञा पाळत नाहीत, देवाचं आपण ऐकत नाहीत, त्याला पाप बोलतो. एखाद्या व्यक्तीला माहीतच नाही, त्याला कोणी शिकवलंच नाही, मग ती चूक आहे. पाप म्हणजे माणूस निवडतो, म्हणून मी सांगितलं इट्स अ चॉईस. चॉईस. सो सिन इज अ चॉईस. आपण पाप निवडतो आणि पाप निवडल्यामुळे त्याचे परिणाम आपल्या जीवनात येतात. सो एव्हरी सिन हॅज इफेक्ट्स. आणि जर आपण पाप निवडलं तर त्या पापाचे परिणाम आपल्या जीवनात आल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून आपला आजार पण आपल्याला दाखवून देत आहे की आपल्याला स्वतःच्या जीवनाचा आढावा घेतला पाहिजे. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर ओन लाईफ, की माझ्या जीवनात काय चालू आहे, माझं जीवन कुठल्या दिशेने चाललेलं आहे. सो the suffering is in our life so that we can kill sin in our life. तिसरा मुद्दा जो आहे, suffering help us to purify our faith. Often our faith is at a superficial level. Superficial. त्याला दुसरा शब्द आपण हिपोक्रेटिक म्हणून वापरू शकतो. हिपोक्रेसी किती असते आपल्यामध्ये ना. मी देवळात बसतो, हात जोडतो, प्रार्थना करतो, पण बाहेर उतरलो
की मी माझ्या शेजाऱ्याकडे बघत पण नाही. What kind of faith is that? When Jesus says forgive, you don't want to forgive. When Jesus says love, you don't want to love. So what kind of faith is that? So suffering makes us realize the depth of our faith. आपण अनेक वेळेला सांगतो, मी एवढी प्रार्थना करतो, मी एवढं करते, पण माझ्या जीवनात काही चांगलं होत नाही, काही चांगलं होत नाही. संत जेम्स सांगतात की शब्दाला कृतीची जोड हवी असते. जर प्रार्थनेला कृतीची जोड नसेल तर ती प्रार्थना निरर्थक आहे, आणि जर कृतीला प्रार्थनेची जोड नसेल तर ती कृती निष्फळ आहे. सो द प्रेयर विदाउट ऍक्शन इज डेड, and the action without prayer is fruitless. मग मी जर इकडे बसून प्रार्थना करतो तर मी माझ्या जीवनामध्ये क्षमा करण्याची कृती केली पाहिजे. माझ्या जीवनामध्ये मी दुसऱ्यांना दया दाखवण्याची कृती केली पाहिजे. And if I am not listening to God, if I am very adamant, very stubborn, then I cannot receive the grace of God. मग माझी प्रार्थना काय करणार मला? So sometimes our suffering makes us realize where we stand. And the last one I would like to say, there are many things, but let only put 4 to you. That suffering is a reality. We often live in an illusionary world. We are not realistic. आपण एखाद्या आजाऱ्या व्यक्तीला भेटायला गेलो, हा त्याला झालंय ना, मला नाही होणार. It's you who is sick, na? But what do you know about yourself? Today he is or she is sick. Tomorrow you might be sick. So that is the reality. We live in an illusion. आपण भ्रमामध्ये राहतो, मला काहीच होणार नाही. आणि जेव्हा भ्रम तुटतो तेव्हा आपण धावतो. मराठीमध्ये असं सांगतात ना की ताण लागले की विहीर खोदायला जातो, नाही का? So when you are thirsty, you are running towards the stream to fetch the water, right? But the Bible says, dig the well before you feel thirsty. तहान लागण्या अगोदर विहीर खोदा. जेव्हा तहान लागेल तेव्हा तुम्हाला कृपा मिळेल. माझ्या जीवनात काय वाईट होईल तेव्हा मी प्रार्थना करील. वाईट होण्याची वाट बघू नका. ते वाईट होऊ नये म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या जीवनातलं दुःख आपल्याला नेहमी शिकवतं. असं म्हणतात, what does not come from learning comes from observing. जे शिकून येत नाही ते पाहून येतं. सो जीवनामध्ये सगळ्या गोष्टी शिकून येत नाहीत. जगामध्ये आपण जीवन जगत असताना डोळ्याने जे पाहतो, ऐकतो, म्हणून देवाने जे इंद्रिय दिलेले आहेत ना, द सेन्सेस, ते अशासाठी दिलेले आहेत की जे सेन्सेस आपण घेतो त्याच्यातून जे काय आपल्याला मिळते त्याच्याद्वारे आपण शिकावं. मग जेव्हा आपण काहीतरी ऐकतो, ते ऐकल्यानंतर त्यातून चांगलं घेऊन जीवनात चांगलं कसं करायचं ते आपल्याला परमेश्वर अपेक्षित करतो. मग आपल्याला तोंड दिलेलं आहे ना, ते वाईट बोलायला दिलेलं आहे का चांगलं बोलायला दिलेलं आहे? ज्या मुखाने देवाचा गौरव करतो त्याच मुखाने मी माझ्या भावाची निंदा करणार का? त्याच मुखाने मी माझ्या आजूबाजूच्या लोकांची निंदा करणार? इज इट एक्सेप्टेबल टू गॉड? संत पौल सांगतो की तुमची जीभ ही अग्नीप्रमाणे आहे, ती सगळं काही जाऊन उद्ध्वस्त करू शकते. युअर टंग इज लाईक अ फायर, इट कॅन बर्न एव्हरीथिंग. आणि किती खरं आहे, आपल्या शब्दाने आपण एखाद्याचं जीवन उद्ध्वस्त करतो. परमेश्वर त्याच्या शब्दाने जीवन देतो, आपण आपल्या शब्दाने दुसऱ्यांना त्रास देतो. म्हणून परमेश्वर सांगतो की तो बदल करा.
चेंज युअरसेल्फ. जर मला माझ्या जीवनात बदल नको असेल तर मी प्रार्थना कशासाठी करतो? परमेश्वराने दुकान टाकलेलं आहे. इज गॉड अ शॉपकीपर दॅट आय एम टेलिंग गॉड आय वॉन्ट दिस, आय वॉन्ट दॅट? एम आय बार्गेनिंग विथ गॉड? इट इज गॉड्स मर्सी. कधीतरी स्वतःला प्रश्न विचारूया. लेट अस आस्क आवरसेल्फ, व्हॉट इज माय वर्थ दॅट गॉड इज डुइंग सो मेनी थिंग्स फॉर मी? माझी अशी काय पात्रता आहे की देव माझ्यासाठी एवढं सगळं करतो? अँड द आन्सर यू विल रिसीव्ह इज दॅट God does this thing only out of love. God loves us. म्हणून जेव्हा आपण देवाकडे येतो, देव आपल्याला विचारतात तू किती पाप केले आहेत, तू काय करतो? नाही, तुम्ही जसे येता तसं देव स्वीकारतो. God accepts us as we are, and as we come to him, he accepts us in as situation that we are in. देव कधीच भेदभाव करत नाही. पण त्या उलट आपण काय करतो? आपण ती अशी आहे, तो तसा आहे, ते असं करत नाहीत म्हणून मग त्या आवडत नाहीत, ती तशी वागत नाही म्हणून मला आवडत नाही. कशाला? म्हणजे माझ्या मनासारखं कोणतरी वागलं म्हणून सगळे चांगले, मग मी देवाच्या मनासारखा वागत नाही. मग देवाने पण सांगायला पाहिजे तू चांगला नाही ना. मग देव सांगतो का मला तसं? इज गॉड एव्हर टेलिंग मी दॅट यू आर नॉट डुइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू माय वे, सो यू आर अ बॅड पर्सन? इज इट टेलिंग मी दॅट थिंग? देन हाऊ कॅन आय जज माय ओन फेलो ब्रदर्स अँड सिस्टर्स if God is not judging me? परमेश्वर नाही आहे ना. बायबलमध्ये प्रभू श्री ख्रिस्ताने दाखला सांगितलेला आहे की एक तो माणूस होता की ज्याचं काहीतरी कर्ज द्यायचं होतं ना, त्याला त्याने माफ केलं. आणि तो बाहेर गेल्यानंतर त्याचा दुसरा जोडीदार होता, त्याला माफ करत नाही. आपण सगळे तसेच आहोत. आपण इकडे बसतो आणि देवाला सांगतो देवा मला माफ कर, देवा मला क्षमा कर. देव क्षमा करतो, पण आपण आपल्या शेजाऱ्याला, आपल्या भावाला, आपल्या बहिणीला क्षमा करत नाहीत. आपण दया दाखवत नाहीत. कदाचित आपल्याला वाटत असेल की माझी संपत्ती फार मोठी आहे, माझ्याकडे खूप पैसा आहे, माझं नाव आहे. किती काळासाठी राहील नाव? आपल्या अगोदरही होते, आपल्या नंतरही होतील. कोणीच अमरत्व घेऊन आलेलं नाही. पण परमेश्वर आपल्याला वास्तविकतेमध्ये जगायला शिकवतो. आपला दुर्गुण असा आहे की आपण एकतर भूतकाळात जगतो नाहीतर भविष्यात जगतो. इधर वी लिव्ह इन द पास्ट और इधर यू लिव्ह इन द फ्युचर. वर्तमानात जगतच नाहीत. पूर्वी काय झालं त्याचं टेन्शन घेऊन आता जगतो आणि पुढे कसं होईल याची भीती घेऊन आता जगतो. आज काय आहे माझ्याकडे ते मी जगतच नाही. माझ्याकडे काही नव्हतं त्यासाठी मी रडतो आणि मला काय पाहिजे त्यासाठी मी जगतो. पण माझ्याकडे जे आहे त्याचं काय? म्हणून मी सांगितलं की आपण भ्रमात जगतो. काल गेलेला आहे तो माझ्याकडे नाहीये, उद्या येणार की नाही माहित नाही. आत्ताचा क्षण माझ्याकडे आहे, तो मी जगला पाहिजे, ते मी जगलं पाहिजे. आपण तसं नाही करत. आपण न्याय करतो, पण स्वतःला प्रश्न विचारा की देवाने जर माझा न्याय केला तर काय होईल माझं? पण देव न्याय करत नाही. देव दया दाखवतो. देव वाट बघतो. जसं त्या उदयपुत्राची तो पिता वाट बघत होता, आपला परमेश्वर वाट बघतो. प्रार्थना करूया, देवाला सांगूया. आपले डोळे बंद करूया, हात उघडूया. आपले डोळे बंद करूया, हात उघडूया. देवाला सांगूया, होय प्रभू येशू ख्रिस्ता तू आमचा राजा आहेस. आम्ही मान्य करतो, पण तुझ्या राज्यामध्ये